आवर नेशन आवर रेसपन्सिबिलिटी 23 जून 2025 तबियातला मयदान गोड़ाबाजार दमदम कैंटनमेंट अनुष्ठित हलो मानवाधिकार आलोचना सभा। विषय आमादेर देश आमादेर दायित्व। गान नृत्य आबृत्ति दिए अनुष्ठानटी सूचना करा हय। तारपर विशिष्ट सम्मानीय अतिथिदेर सम्मान प्रदान अनुष्ठान। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মহান পুলিশ প্রশাসন আধিকারিকগণ, ডাক্তার, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও মানবাধিকার কর্মীগণ। তাদের উপস্থিতিতে মঞ্চ সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। নতুন আলোর এক দিগন্তে সৃষ্টি হলো দমদমের বুকে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি মানবাধিকার শপথ নেওয়া হয়। আগামী দিনে যাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে মানুষকে মানবাধিকার সচেতনতা করা হয় সেই লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচি। পুরো অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাননীয় অতীন্দ্র ঘোষ, অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, সিপিডিআর ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস সংগঠনের সকল মেম্বাররা। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, সুন্দরবন, নর্থ 24 পরগনা, সাউথ 24 পরগনা, কলকাতা, বিহার, ঝাড়খণ্ড নানা প্রান্ত থেকে সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। यार ह्यूमन राइट्स जो है हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोगों ने लोगों के साथ जुड़ने के लिए शुरू किया है। और जिस तरीके से अतीन्द्र जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल नहीं, अब ये पश्चिम बंगाल के बाहर भी काम कर रही है, तो हम लोगों के साथ जो जुड़ने का जो हमारा परिचय है, जो आपके सामने आज देख रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, बहुत से स्टेट से आए हैं, तो हम लोग अपने काम को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। और लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि आप अपनी कोई भी शिकायतें हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले और आपके जो भी अधिकार है उसको पूरा करें। इस समय राज्य तथा देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल में उल्लंघन हो रहा है नहीं है। उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ही है वातावरण को खराब करना, माहौल को खराब करना। तो ऐसे लोगों के लिए कानून है, कानून अपना काम करती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल को दोष देके कोई फायदा नहीं है। आप यूपी में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, हर जगह उल्लंघन हो रहा है। लेकिन क्या है, जो भी इस तरह का अगर कोई कार्य करता है तो सीपीडीआर ह्यूमन राइट्स उसका खंडन करती है। और हम लोग ने बहुत से प्रोटेक्ट किया है। जो भी इस चीज के अगर अगेंस्ट में कुछ होता है, हम लोग जाते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोग इनको कभी सपोर्ट नहीं करते। मानवाधिकार है अपने साथ में। देखिए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मानवाधिकार के बारे में प्रचार करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि हर स्टेट को जो है एक फंड अलाउट करे, ताकि वो लोगों के बीच में जाए, बताए लोगों को एक्चुअली क्या है हमारे देश की जो आज की डेट में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए तो हम लोग आज इस तरह से जूझ रहे हैं। हम लोगों के बीच में क्यों जा रहे हैं? आज हम लोग जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो अतीन्द्र जी मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? कि भाई ये काम था सरकार का, सरकार जब नहीं कर सकी तभी तो लोगों ने छोटी छोटी संस्थाएं बना के लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इसमें दोष सरकार का है। हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि सरकार की आंखें खुले, लोगों के बीच में जागरूक करे, क्योंकि अधिकार सबको मिलना चाहिए। कहाँ तक विस्तार कर पाए? हिंदुस्तान में हर जगह हम लोग अपना खोलने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में है, बिहार में है, बंगाल में पूरी तरीके से हर जिले में हमारी संगठन गठित हो चुका है। और आशा करेंगे कि हम बहुत जल्दी अगले साल जब मुलाकात होगी तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी संस्था होगी। दिएছি যে আওয়ার নেশন আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, আমাদের দেশ আমাদের দায়িত্ব। আমাদের দেশ যেটা রয়েছে সেই দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্বটা কি? প্রথম কথা অ্যাওয়ারনেস, যেটা আমাদের দেশের মধ্যে একদম নেই। প্রথম কথা সরকার উদাসীন, সে আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই বলুন না যেটাই বলুন। কারণ কি, আপনি যদি মানব অধিকারকে স্ট্রং না করেন তাহলে মানুষের অধিকার তো উল্লঙ্ঘন হবেই। কারণ কি, আমরা এডুকেশনালি মানব অধিকারকে না আপনার ডিগ্রি কোর্সে পড়ানো হয়, না স্কুলে পড়ানো হয়, না আপনার
ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়, তাহলে মানুষ জানবে কি করে মানবাধিকার কি? মার্কেটে মানবাধিকারের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেও না, মানবাধিকার সম্বন্ধে কোনো বইও মার্কেটে পাওয়া যায় না, তাহলে মানবাধিকার সম্বন্ধে মানুষ জানবে কি করে? যাতে মানুষ জানতে পারে মানবাধিকার সম্বন্ধে কি, সেই জন্যই কিন্তু মানবাধিকার নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের 27 বছরের আমাদের লড়াই। আমাদের অশোক শর্মাজি আপনাদেরকে বলেছে যে আমরা যেভাবে মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করে আসছি, তার জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস করার জন্য আমরা মানবাধিকারের আমরাই একমাত্র প্রথম সংগঠন সারা ভারতবর্ষের বুকে যে মানবাধিকার সম্বন্ধে বই আমরা প্রকাশিত করেছি। যে বইটা আমাদের দুবার প্রকাশিত হয়েছে আমাদের কলকাতা প্রেস ক্লাবে, 3য় অডিশন রেডি হচ্ছে, যাতে অ্যাওয়ারনেস করতে গেলে আপনাকে এডুকেশনালি পড়তে হবে, এডুকেশনালি না পড়লে আপনি পাবেন না। আপনি ইউপিএসসি পড়তে গেলে তখনই আপনি জানতে পারবেন, সেখানে আইএস আইপিএসরা জানবে, তার বাইরে নিচু তলার কর্মীরা বা যে কোনো সাধারণ মানুষরা যাদের জানার অধিকার আছে, তাদের অধিকারটা কি, তাদের অধিকারটা কেন খরণ হচ্ছে, সংবিধানটা কি, সংবিধানটা জানার অধিকার আছে। যদি না জানে তাহলে তো এইভাবেই তো চলতে থাকবে। সেই জন্যই আমাদের সবার লড়াই যে মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করা। সিপিডিআর ইন্ডিয়া এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন বলতে পারেন যে অধিকারের আলো, এই প্রোগ্রামটার নাম আমরা দিয়েছিলাম অধিকারের আলো, দ্য অ্যাওয়েকনিং, জাগরণ। তো সবাই যাতে জেগে ওঠে। এর মধ্যে কতটা হবে না, আমরা শুরু করছি একদম গ্রাসরুট থেকে। আমাদের ছোট বাচ্চাদের প্রোগ্রাম বোধহয় আপনারা দেখলেন, তো কি মনে হলো? প্রত্যেকের মধ্যে তো একটা জাগরণ বলুন কিংবা এনার্জি কিংবা অ্যাড্রিনালিন রাশ যেটা হয় সেটা তো বেশ হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু আমাদের হুজ ছিল, আর সেটাই কিন্তু একদম রেখে দিতে হবে। आप बताइए आशीष जी। डॉक्टर गीतांजलि मुखर्जी অতএব সবাই আমাদের নেতা, আমরা ওনার নেতৃত্বে কাজ করছি, উনি আমাদের পথ দেখায় যেভাবে সেইভাবেই কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান, এইটা হলো আমাদের মৌলিক অধিকার। একটা বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে কিংবা সে একদম মানে ফরমেশন স্টেজে রয়েছে, তবে থেকেই তার কিন্তু এই অধিকারটা জন্মে যাচ্ছে। সরকার আমাদেরকে, যে কোনো সরকার আমাদেরকে এই ইনফরমেশনটা দিতে নারাজ, কারণ আমরা যেটাই সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে, আমরা যদি সেটা জেনে যাই যে এটা আমাদের তো অধিকারের আওতায় পড়ছে, হাত জোর করে কি বিষয় না, আমরা তো মাথা নিচু করে নিচ্ছি সবকিছু। সরকার আমাদেরকে কি দিচ্ছে না দিচ্ছে এই কন্ট্রোভার্সিতে আমরা যাব না, কিন্তু আমাদের অধিকার আর সেটা কিন্তু মন থেকে শুরু করতে হবে। এই 5টি মৌলিক অধিকার কোনো মানুষ যদি খেতে পারছে না, তাহলে এটা সরকারের ডিউটি, আমাদেরও ডিউটি। আমাদের ডিউটি যে সরকারের একটা ছোট্ট ইনফরমেশন পৌঁছে দেওয়া। আমরা বৃষ্টিতে ভিজছে, ঘর নেই, সে রোদ কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু অধিকার করছে। তো এই হিউম্যান রাইটস জানানো দরকার, জানার জন্য অধিকারটা জানানো হচ্ছে না কিংবা কেউ জানতে চাইছে না, এই প্রোগ্রামে আসার জন্য মানুষের মনে হচ্ছে না যে আমরা খুব উপকার করছি, কিংবা তাদের কিন্তু আসার উচিত, মানে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তারা কিন্তু নিজেরাও জানতে চায় না। আমি যদি এখানে আজকে 10 খানা ডান্স দিয়ে দিতাম, শুরু হবে সত্যম শিবম সুন্দরম দিয়ে, ঠিক আছে, আর শেষ হবে দো ঘুট মুঝে ভি পিলা দে, এইটা শুরু করতাম, শেষ করতাম আমি, কি বলেন? কিন্তু আমরা তো সেটা করিনি। তারপরে মানুষের যে টেস্ট, সাধারণ মানুষের টেস্ট খুব খারাপ হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ার টেস্ট খারাপ হচ্ছে, কোন খবর দেখবো না, শিখবো সোশ্যাল মিডিয়া চলে যাচ্ছে। আমার বাচ্চারা আজকে দেখছে সবাই কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছিল। অধিকার নিজেরা বুঝে ঠিক ভুল নিজেরা বিচার করো।
Secretary of Superior India Human Rights. So, you know, the main agenda for today's meet was being right of education, right to education, which is the most important, you know, rights of a child. And Bengal Education Forum is doing a wonderful job for the development of education in entire India, okay, not only West Bengal. So, जो हमारा 26th article है, राइट्स टू एजुकेशन, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को जानना चाहिए. सो राइट्स टू एजुकेशन एक बच्चे की पूरी फ्यूचर बनाने वाली है. तो आज का ये इवेंट हमारा था कि एजुकेशन को लेके यू नो हाउ वी कैन क्रिएट मोर अवेयरनेस. एट द सेम टाइम पीपल शुड नो देयर राइट्स. आप आज जा रहे हैं रोड से, आपके साथ कल कुछ भी किसी के साथ होता है, ये सारा राइट्स टू सेफ्टी भी एक राइट्स है जो लोगों को पता नहीं है. राइट्स टू एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड, गंदी नाली बह रही है, रोड टूटे पड़े हैं, हम उससे जाते हैं सरकार को बोलते हैं सरकार रोड नहीं बनाया, पर क्या आपको पता है राइट्स टू एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड ये आपका एक मौलिक अधिकार है, ये राइट्स है, ये यूएनओ ने कहा है. तो मेरा यही कहूंगा, অ্যাক্টর সিনেমা করি, খুব তাড়াতাড়ি আমরা জাল্লাদ বলে ছবি রিলিজ হচ্ছে 27 তারিখ. আর সিপিডিআর এর জন্য বলবো সিপিডিআর এর পাশে আছি, সাথে আছি, সারা জীবন আছি. অতীন্দ্রদাকে অনেকদিন ধরে চিনি, আজকে থেকে না নতুন. তো অতীন্দ্রদার পাশে আছি. সিপিডিআর মানে হচ্ছে মানে কি সবাই মানুষের জন্য কিছু কর্তব্য করা, মানুষের সমাজে যদি কোথাও অশান্তি হয় বা কিছু প্রবলেম হয় কারোর সংসারে বা কারোর কোথায়, তো সিপিডিআর সবসময় তার পাশে থাকে এবং সাথে থাকে. আমরা দেখেছি আগে অতীন্দ্রদা অনেকের পাশে দাঁড়িয়েছে, ইভেন সবসময় অতীন্দ্রদা কিছু করার চেষ্টা করে. এখনো দেখতে পাচ্ছি এত সুন্দর একটা অ্যাটমসফিয়ার, এত লোকের সমাবেশ ঘটেছে, ছোট ছোট বাচ্চারা এত সুন্দর পারফরমেন্স দিল দেখলাম. তো খুব সুন্দর লাগলো, একটা দেশভক্তির একটা গান দেখলাম, ভালো লাগলো. তো এটাই বলবো যে সিপিডিআর সবসময় যখনই অতীন্দ্রদা ডাকবে আমি পাশে থাকবে আমাকে, এবং চেষ্টা করবো সিপিডিআর এর পাশে থাকা. এই সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের এবং এখানে যে উপস্থিত হতে পেরেছি অতীন্দ্র ঘোষের প্রোগ্রামে সিপিডিআর ইন্ডিয়ার, এবং সিপিডিআর ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমি অনেক আগে থেকেই যুক্ত. দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন বেঙ্গল নিউজ টিভি.